Hello. Hello, audible ആണോ? Yes, madam. Hello, Leah. Yes, ma'am. Audible ആണോ? Audible, ma'am. Parno. Okay. കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളോ? Ma'am, join ആവുന്നുള്ളൂ. ഒരു 5 minute വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ശരി ശരി. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ലിയ? മാം തുടങ്ങിക്കോ. So we'll continue with refractive errors. Okay, ma'am. Okay, the second one is, hope all of you have read at least something about hypermetropy from the last class. So we'll continue with myopia. So the definition is the other way around. So myopia or short-sightedness is otherwise called short-sightedness. This is a type of refractive error where parallel rays of light coming from infinity are brought to a focus in front of the retina when accommodation is at rest. Hypermetropy on. Hello.
Recording in progress. Come on. Come on. Hello, ma'am. ഹലോ എന്തൊക്കെയോ Hello, ma'am, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണല്ലോ. Ma'am, ആരൊക്കെയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹോസ്റ്റലിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാന്ന് തോന്നിരുന്നു, കാണുന്നില്ലേ? മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ. ആ മാം പറയാം ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ മാം, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഒരു So hypermetropia നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. In hypermetropia, the parallel rays of light coming from infinity is brought to a focus behind the retina. But here in myopia, the parallel rays of light coming from infinity will be focused in front of the retina. You will be able to get a clear image only if it is focused properly onto the retina. That is a normal eye. So if it is focused in front of the retina, that is myopia. And this should happen when accommodation is at rest. That means your ciliary muscles are not acting over accommodating. Just have the inherent tone alone. It is not over accommodating. So adana accommodation at rest. Now first you have to know what is far point. Far point means it is the farthest distance at which a person can see clearly. So for a normal eye, the far point is said to be at infinity. But for a myopic eye, the far point is a finite point in front of the eye. നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് അപ്പുറത്തോട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് maximum distance at which we can see is called the far point. So in myopes, the far point will be a finite point in front of the eye. As myopia increases, as the degree of myopia increases, the far point come closer to the eye. നമുക്ക് മയോപ്പിയ കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ അടുത്തുള്ളതേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ദൂരോട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ മയോപ്പിയയുടെ ഡിഗ്രി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് far point of eye comes closer to the eye. Okay. Now how will you classify myopia? It can be classified, various classifications are there. It can be depending upon the cause, clinical entity, and degree. We'll see each. So causes, it is same as that of hypermetropia. It is axial myopia, curvatural myopia, positional myopia, and index myopia. Hypermetropia ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, axial, curvatural, positional, and index. In axial myopia, which is the most common form here, the anteroposterior length of the eyeball is high, so more than normal. It is more than 24 millimeters. When the axial length is more, that produces when the anteroposterior length is more, that is called the axial myopia. So same as for hypermetropia, a 1 millimeter increase in axial length will produce 3 diopters of myopia. It's a hypermetropia anengil 1 millimeter reduction in the axial length will account for 3 diopters. Myopia 1 millimeter increase in, anyway the axial length 1 millimeter more or less will account for 3 diopters. Okay, so that is axial myopia. In curvatural myopia, here the curvature of the cornea, lens, or both is increased. There is more curvature. When it is more curved, that means it is more convex. കൂടുതൽ curved surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ convex ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. So more convex surface will converge the rays more. So that will be focused in front of the retina. So that is curvatural myopia, where again 1 millimeter increase in curvature accounts for 6 diopters of myopia. Axial length ആണെങ്കിൽ 1 diopter is accounting for 3 diopters. Curvature ആണെങ്കിൽ 1 millimeter is accounting for 6 diopters. രണ്ടിനും ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക്കും മയോപ്പിക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒന്ന് കൂടുന്നതും ഒന്ന് കുറയുന്നതുമാണ്. Now in positional myopia, there is change in position of the natural crystalline lens. So when there is an anterior placement of the crystalline lens in the eye, that produces positional myopia. When this will occur?
then there is a subluxation of the lens. Lens അതിന്റെ normal position ന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ that produces myopic shift in your refraction. അത് ലെൻസ് ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട്. So that occurs during subluxation of the lens. When the lens after subluxation is slightly displaced posteriorly, that produces hypermetropia. When it is anteriorly, that produces myopia. That is positional myopia, depending upon the position of the lens. Index myopia means there is an increase in the refractive index of the crystalline lens. Refractive index of crystalline lens കൂടുന്നത് when there is nuclear sclerosis. Nuclear sclerosis is a type of senile cataract. Senile change ആയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലിറോസിസ് വരുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ആണ്. ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് വരുമ്പോൾ the refractive index increases. When the refractive index increases, converging power increases. Converging power കൂടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ rays are focused. Axial length അവിടെ നോർമൽ ആയിരിക്കും. ഒരു നോർമൽ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഐയില്, നോർമൽ കർവേച്ചർ ഉള്ള ഐയില് ലെൻസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ലെൻസിന്റെ കൺവേർജിങ് പവർ കൂടി. സോ റേസ് വിൽ ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഇൻഡെക്സ് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത്. That was according to the cause ഉള്ളത്, ആക്സിയൽ കർവേച്ചർ ആണ്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ക്ലിനിക്കൽ ടൈപ്സ്? And this is another classification. ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു എഴുതിയാലും മതി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നു. So clinical classification is it can be congenital when it is present at birth itself, or simple or developmental myopia, which is the most common thing what you see. The third variety is pathological or degenerative myopia, which is an exaggeration of the developmental myopia. Then you also have various forms of acquired myopia, which is not much important for you. Depending on the third group of classifications, depending upon the degree of myopia, it can be of low grade, medium grade, or higher grade. Low myopia means when the power is less than 3 diopters. നിങ്ങളുള്ളവരെല്ലാം spectacle power 3 diopters കുറവാണെങ്കിൽ that is low degree of myopia. When it is between 3 and 6 diopters, that is medium degree, and when it is more than 6 diopters, that is called the high myopia, which is usually associated with degenerative changes also. So depending upon the clinical types, congenital myopia. In congenital myopia, usually that is at birth itself, there is a normally all children are born hypermetropic. So adine ninnulla variation vannittu when a child's axial eyeball and axial length is more at birth, that is called congenital myopia. And usually this is associated with an increased axial length മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലെ eyeball വലുതായിട്ടിരിക്കും. So this can occur in preterm babies, and it can be associated with various other birth defects also. These are two syndromes which can be associated. In Marfan syndrome, you can have congenital myopia. Another condition is homocystinuria. These are a few conditions which can be associated. It means that all Marfan syndrome patients have got congenital myopia. Marfan syndrome, homocystinuria, all these are certain conditions where the child can have congenital myopia. So other associations, other than increase in the axial length, these patients, because of their large eyeball, may have a convergent squint. Associated congenital cataract can be there. And the corneal size may be, usually they'll be associated with megalocornea, but rarely it can be associated with them. That is all anomalies which are associated. വലിയ eyeball ആയതുകൊണ്ട് normally myopia large eyeball ആയതുകൊണ്ട് large cornea. Congenital myopia, because it is an anomaly which is occurring, it can be associated rarely with microcornea and microphthalmos also. Aniridia is absence of the iris. Iris absent ആയിരിക്കും. What will be the symptom of patient with aniridia? Can anyone tell? Patient symptom എന്തായിരിക്കും? അനക്കമില്ലേ ആർക്കും? അറിയില്ല മാം. ഐറിസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുവാ? Iris cuts off light from entering into your eye. Pupil കൂടെ മാത്രമല്ലേ കയറത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ aniridia ഉള്ള പേഷ്യന്റ് അത് തന്നെയല്ലേ സെയിം തന്നെയാണ് pupil dilate ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്നത്.
What will the patient have? Patient will have photophobia. Light ഒത്തിരി enter ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര photophobia ആയിരിക്കും patient. Light tolerate ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. Same thing happens in albinos also. ആൽബിനോസിൽ പിഗ്മെന്റേഷൻ, ഐറിസ് പിഗ്മെന്റേഷൻ കുറവല്ലേ? ഐറിസിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ലൈറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാണോ ആരെങ്കിലും? അല്ല, ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ മാം. So these are the anomalies, other ocular anomalies which can be associated with congenital myopia. So how are these children diagnosed? കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യത്തില്ല, അവർ കാണുന്നില്ല. How is this found out? Means by unilateral cases, that is by a routine screening examination. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് വേണ്ടി സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ നമ്മൾ റുട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ് സമയത്ത് you might find out. നമ്മൾ റെറ്റിനോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ you can find out this increase in the axial length can be found out. In some children it may be associated. Unilateral ആണെങ്കിൽ myopia, high myopia ഉള്ള eye may go in for a strabismus or squint, and some children may present with associated. ഇതൊക്കെ ആംബ്ലിയോപ്പിയ ഉണ്ടോന്ന് ഓൾഡർ ചിൽഡ്രനിലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, റിവിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ. So unilateral screening, routine screening examination law, or when the child presents with squint or amblyopia ആയിരിക്കും നമ്മളിത് ആക്സിഡന്റലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി പോകും. റുട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ്ങിലല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ട്രബിസ്മസും ആംബ്ലിയോപ്പിയ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ ലേറ്റർ പീരീഡിലാണ്. ബൈലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ what the parents will notice that the child has difficulty to see at distance. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഴേ പേരൻസിനെയാണ് അവർ കൂടുതൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൂരേന്ന് അവർ വരുമ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്മൈൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും. പരിചയമുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴും കുട്ടി കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് എ ചൈൽഡ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി സീയിങ് ദം എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് വന്നാലേ കാണുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ. ഓർ ദേ ആർ ഹോൾഡിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദി ഐ. ഒത്തിരി അടുത്ത് പിടിച്ച് നോക്കുന്നു. അടുത്ത് പിടിച്ചാലേ അവർക്ക് ദൂരോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ദേ ആർ ഹോൾഡിങ്. വെരി ഹൈ മയോപ്പ് ആണെങ്കിലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. ദേ ആർ ഹോൾഡിങ് തിങ്സ് വെരി മോർ ദാൻ 6-10 ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ അത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. We have children brought to the OPDs with these complaints. Okay. So treatment is early diagnosis. That is the importance of screening newborn and children. So early diagnosis and correction helps to restore a normal distant vision for the patient. Amblyopia vannu kayinittu pinne namukku ane difficult a correct cheyanayittu. So how do you correct it? Is the child is not going to respond to which lens which is better to that. So what you do is you do a cycloplegic refraction. Dilating drops, we find the refractive. The examiner finds the refractive error of the patient. That is by the procedure which is called objective refraction or retinoscopy. That's cycloplegic refraction. We find out the refractive error after dilatation, and depending upon what is required for that age, അതിന് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ഇത്ര പവർ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര കൊടുക്കണം, ഈ ഏജിന് ഇത്ര കറക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച്. You have a guideline for pediatric refractions. So accordingly, you can prescribe glasses to these children. If the myopia is associated with any astigmatism, that also has to be corrected. Okay. Astigmatism will come later. So that is about congenital myopia. We usually find out by routine screening, or older children later being brought with strabismus or amblyopia. Now, simple or developmental myopia, which is the most common. At birth, the child will be normal. At birth, myopia on the later, normally, all children are or newborns are hypermetropic, and their eyeball increases as their age advances, and they reach the emetropic or normal eyeball size by around 9 to 10 years of age. അത്രയും വന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ആ ഗ്രോത്ത്, ഐബോൾ ഗ്രോത്ത് പിന്നെ ഒത്തിരി കൂടത്തില്ല. ഏജിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെയായിട്ടേ കൂടത്തുള്ളൂ. ബട്ട് വെൻ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഐബോൾ occurs after that, that skewing occurs on the increasing side,
later they develop myopia. അതിനെയാണ് നമ്മൾ another terminology is school myopia. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എപ്പോഴാ? ഒരു 12 years ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് that is diagnosed. So that is why another terminology for it is school myopia. And usually ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓഫ് ലോവർ ഡിഗ്രീസ്, ആ ചെറിയൊരു സ്ക്യൂയിങ് ഇൻക്രീസിങ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലോ മയോപ്പി ആണ് മെജോറിറ്റി കേസസിൽ. ഇറ്റ് മേ ഗോ അപ് ടു മോഡറേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് മയോപ്പിയും ചിലപ്പോൾ വരാം. അപ് ടു 6 diopters വരെയൊക്കെ ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ മയോപ്പിയ പോകത്തുള്ളൂ. അതിലും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡീജനറേറ്റീവ് മയോപ്പിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സിമ്പിൾ ഓർ ഡെവലപ്മെന്റൽ മയോപ്പിയ. ഓക്കെ. So what is the etiology means? Etiology is a normal biological variation in the development of the normal eyeball development. ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നു. And usually it is not genetically determined, but there is a role of genetics also. Most of the cases genetic determination ഇല്ലെങ്കിലും, but there is a role for genetics. So the genetical or the prevalence of myopia is more in children when both parents are myope. Two parents are myope anengil, there is 20% chance their child can have myopia, moderate amounts of myopia. Single parent ആണ് myope എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the chance for child getting it is 10%. But there is a 5% chance for developmental myopia even when both parents are not myopic. പേരൻസിന് മയോപ്പിയയിലെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് സ്പെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ, മയോപ്പിയ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് മയോപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ചിലരുടെ പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ മയോപ്പ് ആയിരിക്കും, ചിലർ രണ്ടുപേരും മയോപ്പാണ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം മയോപ്പ് അല്ലെങ്കിലും there is 5% chance for the child to have development of this developmental myopia. ഒരു പേരന്റ് ആണെങ്കിൽ 10%, both parents മയോപ്പ് ആണെങ്കിൽ the chance is more. Another is the role of diet. Role of diet is excessive obese children. Obese children height കൂടുതലുള്ളവർക്ക്, വെൽ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഐബോളിന്റെ ലെങ്തും കൂടുതലായിരിക്കും. So that is the role of diet. Another most important, which is very important at least during this COVID period, is excessive near work in childhood. Over near work children. That is because the accommodation and convergence and തമ്മിലുള്ള relation mismatched out. That is why excessive near work is COVID time ile online classes vannittu. That is one thing we are now going to face after COVID. Increase in the number of myopic children. Ee school la online class attend cheyunna most of the children are now coming with school il poi thodangi കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് they will be coming back. Online class തന്നെ continue ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് near work മാത്രം മതി. They are not recognizing it. ഇപ്പൊ പതുക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങി, ദൂരോട്ടുള്ളത് കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു. So that is one thing we are going to face in the post-COVID time. Increase in the number of myopic children. So theory of, actually it is told that for 1 hour of, to compensate for 1 hour of near work, you should have 7 hours of outdoor activity. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ നിയർ വർക്കിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് 1 hour of near work നെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 7 hours of outdoor activity വേണം. The problem is outdoor activity is very limited now. പണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ഈ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് മയോപ്പിയ is more now because of this. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി വീഡിയോ ഗെയിംസും മൊബൈൽ ഇതിലും ലാപ്ടോപ്പും ടാബിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നോണ്ടാണ് മയോപ്പിയ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. Now, what are the symptoms which they will present? One is difficult to see at distance, poor vision at distance. Another complaint is half shutting, കണ്ണിങ്ങനെ squeeze ചെയ്ത് നോക്കും. That is to have a pinhole effect. നമ്മൾ squeeze ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ you will have a pinhole effect. So that is another thing. Then mild degrees ആണെങ്കിൽ asthenopic symptoms. Asthenopia means tiredness of the eye. That is because of the dissociation between convergence and accommodation. Another common complaint which have a change in the psychological outcome. വളരെ ഹൈ മയോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവര് ഔട്ട്ഡോർ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. They will not be knowing. അത്രേ വിഷൻ ഉള്ളെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ. ബാക്കിയുള്ളവർ നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. They will not be knowing. They will think that everybody's vision is like that and they will limit their activity
always indoors. So that is another common thing. ഇരിക്കും എപ്പോഴും ഭയങ്കര പഠിത്തമാണെന്ന് പറയും. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാത്തത് ദൂരെ ഉള്ളത് കാണാത്തതുകൊണ്ടും ഉള്ളതായിരിക്കും. So they will limit their activity always to near work. അതാണ് concentrated on indoor activities and change in psychological outlook. So these are the symptoms which with parents will bring these children. Now, when we examine what will be there, they'll have a large prominent eyeball. Myopes, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മയോപ്സിനെ നോക്കിയാൽ മതി. ഹൈ മയോപ്സിലാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് വലുതായിരിക്കും. വലിയ കണ്ണ് കാണുമ്പോഴേ മയോപ്പിയ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അതുകൊണ്ട് doesn't mean that all large eyes are myopes. Then the anterior chamber will be deep. Cornea can be large corneas കാണും. Eyeball വലുതായിരിക്കുന്നുണ്ട്, cornea might be large. Deep anterior chamber. Developmental or simple myopia ഇതിലാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. Congenital myopia നമുക്ക് microcornea, microphthalmos ഒക്കെ association, that are anomalies associated ആണ്. ഈ simple myopia usually large eyeball with large cornea and deep anterior chamber. എല്ലാം വലിയ ഐ ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോണിയം ഐറിസും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. So the anterior chamber will be deep. Whereas in hypermetropia, the anterior chamber will be shallow. Then large and sluggishly reacting pupil. The pupil reaction will be sluggish because of this. That is because of stretching of the muscle fibers. Then fundus of the retina will be normal in simple myopia because ഇവർക്ക് moderate amounts വരെ myopia വരുന്നു. Degenerative changes, degenerative myopia extent വരെ പോകുന്നില്ല, developmental myopia. So the fundus examination is normal, except for what you can see is a temporal myopic crescent, which I'll show later in the picture. Only fundus change we will be able to see in a developmental myopic child is a temporal myopic crescent. So the magnitude of error is less than 6 minus 6 diopters. Maximum 8 diopters വരും. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് എന്തായാലും കാണത്തില്ല developmental myopia. The diagnosis is confirmed by ഈ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇവരില് റെറ്റിനോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ടും ആക്സിയൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തുമാണ് നമ്മൾ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് കർവേച്ചർ whatever it is അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. So what about the next is degenerative or progressive myopia. The prevalence of degenerative or progressive myopia is around 2 to 3% of all the myopes. Here what happens is there is a rapid progression in the myopic error after 5 to 10. Normal development എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റൽ മയോപ്പിയ അത് വളരെ പതുക്കെ വരും. ഒരു 2 years കൊണ്ട് 0.25 0.5, ഒരു 3 or 4 years കൊണ്ടൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. Whereas in progressive or degenerative myopia, the progression will be rapid. ചിലപ്പോൾ 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡയോപ്റ്റർ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. And the amount of degree of myopia will be always very high. More than 6 diopters ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു 2 diopter ഉള്ള degenerative myopia ഇല്ല. The high myopes ആണ് എപ്പോഴും degenerative myopia, pathological myopia എന്ന് പറയുന്നത്. And these are always associated with degenerative changes in the eye, which will come later. The etiology is rapid axial growth of the eyeball outside the normal. In normal biological variation at the developmental myopia. When it is outside the normal biological variation, that goes on to pathological myopia. Here, most of the cases, hereditary plays a role in pathological myopia. And another, why do you get these degenerative changes? Because as the retina is growing and the sclera is, because of the increased length of the eyeball, sclera ellam stretching, there is distensibility of the sclera, and that follows the retinal growth. But choroid will always undergo degeneration. Retina korchuda growth korchuda kanum, but underlying choroid will always undergo degeneration. When there is choroid degeneration, in turn that will affect the nutrition of the retina. Choroidal vessels alle കുറെ ന്യൂട്രീഷൻ റെറ്റിനയുടെ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൊറോയിഡ് ഡീജനറേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ റെറ്റിനയ്ക്കുള്ള വാസ്കുലേച്ചർ കുറയും. ദാറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ദ റെറ്റിന. സോ കൊറോയിഡ് ആൻഡ് റെറ്റിന അണ്ടർഗോസ് ഡീജനറേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി distensibility. The clinical picture is again defective vision for distance.
Another is floaters ആയിട്ട്. ഫ്ലോട്ടേഴ്സിന്റെ വേറെ പേരാണ് മസ്കെ വോളിറ്റാൻഡസ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is dark spots seen in front of the eye. That is floaters ആയിട്ട്. That is because of the vitreous degeneration which is associated with it. And high myopes can present with night blindness also. Okay. So night blindness in the cause is high, ella myopes alla, high degenerative myopes can present with night blindness also. Night blindness in the vera cause endakkeya? vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency. Retinitis pigmentosa, that is another degenerative condition of which the most presenting symptom will be night blindness, impaired vision during in the dark. Retinitis pigmentosa patient complaint. Vitamin A deficiency is very rare now. വളരെ rare ആയിട്ട് vitamin A deficiency കാണാറുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് കാണുന്നത് retinitis pigmentosa, which is another genetically determined condition. Okay. പിന്നെ സയൻസ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ മയോപ്പിയയുടെ പോലെ തന്നെ പ്രോമിനന്റ്, അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. പ്രോമിനന്റ് eyeballs, large cornea, deep AC, large pupil and sluggishly reacting, and the magnitude of error ഒരു every year ഒരു 2 to 4 diopters കൂടും. ഡീജനറേറ്റീവ് ആണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 0.25 0.5 ഒക്കെ കൂടത്തുള്ളൂ. The magnitude of refractive error increases. Pathological myopia that increases by 2 to 4 diopters yearly, and usually that stabilizes by 20 years. Usual ആണ് 2021, but in some cases that may even progress after 20 years also. ചില പേഷ്യൻസിനൊക്കെ 25-26 years വരെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട്. And this myopia, the amount of myopia can go up to 10 to 20 diopters വരെയൊക്കെ പോകും. ഭയങ്കര തിക് ഗ്ലാസസ് ആയിരിക്കും. They will not be able to see anything. അവരുടെ ഗ്ലാസ് സ്പെക്സ് തന്നെ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുറെ കഴിയുമ്പോൾ. ഗ്ലാസ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവർ ഗ്ലാസ് തപ്പിയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്കൊന്നും വിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ പേഷ്യൻസ്. Now, what do you examine in the when you see the fundus? What are the changes? What you get? നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ this is the optic nerve head. Can you see? So this is the this what I am drawing. This ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ optic nerve head. This is an associated crescent. ഇതിനെയാണ് ടെമ്പറൽ ക്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ റെറ്റിനൽ ആർട്ടറി വന്ന് that divides into superior branch and inferior branch. Each again divide into a temporal and nasal. Inferior division nasal, temporal. So you have a superotemporal, supronasal, inferotemporal, inferonasal. ഇവിടാണ് macular area വരുന്നത്. This is a nasal half of the retina. So what happens is normally the optic nerve head in the optic nerve head is the retina എന്നുള്ള ganglion cell fibers എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് optic nerve ആവുന്നത്. The choroid, underlying sclera യിലുള്ള perforations വഴിയാണ് നമ്മുടെ optic nerve fibers optic nerve ആയിട്ട് പുറകോട്ട് പോകുന്നത്, ഓർബിറ്റൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നത്. കൊറോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ റെറ്റിനയുടെ അടിയിൽ that comes and stop shots at the optic nerveന്റെ അവിടെ ഇവിടം വരെ കാണത്തുള്ളൂ. ഇതിന് ചുറ്റും വന്നങ്ങ് നിൽക്കും. So what happens when there is stretching of the increase in the axial length and there is stretching of the sclera and choroid? What happens is ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവിടുന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊറോയിഡ് അങ്ങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will not be able to see the retina and choroid here. So what happens is you are seeing only the sclera here. അതാണ് ഈ വൈറ്റ് കളറിലായിട്ട് കാണുന്നത്. So that is temporal crescent എന്ന് പറയുന്നത്. അത് maximum stretching വരുന്നത് ഈ temporal സൈഡിലായതുകൊണ്ട് first what appears is the temporal crescent. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെച്ചിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ സീ എ നേസൽ ക്രസന്റ് ഓൾസോ. ഇവിടെ നേസൽ ക്രസന്റ് വരും. പിന്നെ അത് ഓൾ റൗണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ കോൾഡ് എ പെരിപാപ്പുലറി. പാപ്പിലെ റിലേറ്റ്സ് ടു ദി ഓപ്റ്റിക് നെർവ്. സോ യു ഹാവ് എ പെരിപാപ്പുലറി ക്രസന്റ്. മയോപ്പിയയുടെ
ഡിഗ്രി കൂടുന്ന പെത്തലോജിക്കൽ മയോപ്പിയയിൽ വരുമ്പോൾ അതില് സിമ്പിൾ ഓർ ഡെവലപ്മെന്റൽ മയോപ്പിയയിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടസ് നോക്കിയാൽ ആകെ കാണുന്ന ചേഞ്ച് ഈ ടെമ്പറൽ ക്രസന്റ് മാത്രം. അതിനേക്കാളും 6 dioptersനേക്കാളും കൂടി സ്ട്രെച്ചിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ഫോർ എ നേസൽ ക്രസന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി നേസൽ ക്രസന്റും പെരിപാപ്പുലറി ക്രസന്റും വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പുറത്ത് നേസൽ ക്രസന്റ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ട്രാക്ഷൻ ക്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഹോൾ അറൌണ്ട് വരുമ്പോൾ പെരിപാപ്പുലറി ക്രസന്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് around the optic nerve and the optic disc appears large. eyeball വലുതാകുമ്പോൾ optic discum വലുതായിട്ടിരിക്കും. whereas hypermetropia ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 1 million ganglion cells ഉണ്ട്. even if it is a myope or it is a hypermetropia, an eye has got around, adult eye has got around 1 million ganglion cells. ഈ 1 million ganglion cellsനും അത്രയും ആക്സോൺസ് ഉണ്ട്. അത്രയും ആക്സോൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക് നെർവ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്പേസ് മയോപ്പ് ആകുമ്പോൾ ലാർജ് ഐ ആണ്, അതിനകത്തൂടെ അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകും. സോ ദ ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ലാർജർ. വെറാസ് ഇൻ hypermetropes all these 1 million will be going through a small space. That is why the disc appears crowded and edematous in hypermetrope. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എഡിമാറ്റസ് ആയിട്ട് തോന്നും. That is why it is called pseudopapillitis എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയയില്. ഇവിടാണ് ലാർജ് ഓപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും. Then so these are the what I told the retinal vessels. ഈ കാണുന്നത് what you see is the ഈ underlying ഇവിടെ ഒരു ribbon like vessels കാണുന്നുണ്ടോ? These are the choroidal vessels. So because of the degeneration retina കുറെ stretch ചെയ്ത് പോകുന്ന കാരണം what happens is you will see the underlying choroidal vessels. Normally നമുക്ക് choroidal vessels അല്ലാതെ അധികം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. retinal vessels ആണ് prominent. ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് you are able to see the underlying choroidal vessels also because of the stretching and thinning of the retina. And this appearance is called the tigroid appearance of the fundus. ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനെയാണ് tigroid appearance എന്ന് പറയുന്നത്. So later because ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ degeneration കൂടി കഴിയുമ്പോൾ the choroid also ഈ പറഞ്ഞ ഈ choroidal tissue also undergoes degeneration. Then you will be able to see only the sclera. Retinയും choroidum degenerate. So these are areas of chorioretinal atrophy. Retinum atrophic ആയി choroidum atrophic ആയി. What you are seeing is a white is the sclera, yellow atrophic patches. But mind you, when you see patches like this, ഇങ്ങനെ atrophic patches ഒക്കെ മാക്കുലയിൽ കണ്ട പേഷ്യന്റിന് വിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് അവിടെ റെറ്റിനയില്ല, choroid ഒന്നുമില്ല അവിടെ. So that is these patients will have very poor vision. അവർക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ഈ ബ്രൗൺ ഈ പിഗ്മെന്റഡ് ഏരിയ കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള വിഷനെ കാണത്തുള്ളൂ. ഈ വൈറ്റ് സ്ക്ലിയർ മാത്രമുള്ള ഏരിയ കൊണ്ട് വിഷ്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Now another change, these are changes which can occur in the fundus in pathological or degenerative myopia. Now another change is lacquer cracks. ഇതിന്റെയൊക്കെ പേര് മാത്രം മതി, എന്താന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ. ലാക്കർ ക്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രക്സ് മെംബ്രെയിൻ, റെറ്റിനയുടെ ഒരു ലെയർ ആണ് റെറ്റിനൽ പിഗ്മെന്റ് എപ്പിത്തീലിയം. കൊറോയിഡിന്റെ ബേസൽ ലെയർ ആണ് ബ്രക്സ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റെറ്റിനൽ പിഗ്മെന്റ് എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് ബ്രക്സ് മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ capillaries, all these together form ഒരു മെംബ്രെയിൻ കോംപ്ലക്സ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ബ്രേക്സിനെയാണ്, ആ സ്ട്രെച്ചിങ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്സ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ബ്രേക്സ് ആർ കോൾഡ് ലാക്കർ ക്രാക്സ്. ഇതാണതേ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബ്രേക്സ് പോലെ, ഇങ്ങനെ ഡ്രോട്ട് ബ്രേക്സ് പോലെ കാണും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലാക്കർ ക്രാക്സ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദീസ് ബ്രക്സ് മെംബ്രെയിൻ ബ്രേക്സ്? ബ്രക്സ് മെംബ്രെയിനിൽ ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ കൊറോയിഡൽ വെസൽസ് പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ബ്രേക്സിനകത്തൂടെ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കൊറോയിഡൽ നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ. പോസ്റ്റിങ്ങിന് വന്നവരൊക്കെ റെറ്റിനയിൽ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയിൽ റെറ്റിനൽ നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബ്രക്സ് മെംബ്രെയിനിൽ ബ്രേക്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് കൊറോയിഡൽ നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹെമറേജസ്. ന്യൂ വെസൽസ് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബ്ലീഡ്. അപ്പൊ സബ് റെറ്റിനൽ ആയിട്ട് ഒരു കോയിൻ ഷേപ്ഡ് ഹെമറേജസ് ഒക്കെ വരാം. അത് ആ ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള വെസൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഹെമറേജസ്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് ലാക്കർ ക്രാക്സ്, കൊറോയിഡൽ നിയോവാസ്കുലറൈസേഷൻ, സബ്റെറ്റിനൽ
അത് എപ്പോഴും കോയിൻ ഷേപ്പ് ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. സബ്റെറ്റിനൽ ഹെമറേജസ് ഇൻ എനി ഷേപ്പ് ക്യാൻ ഒക്കർ. Then another thing, another degenerative change what you can see is called a fugue spots. Fugue spots എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്താൽ ആ സബ്റെറ്റിനൽ ഹെമറേജ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ സീ പിഗ്മെന്റേഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ പ്രസന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്യൂഗ് സ്പോട്സ്. When you see all these pigmentation vanu kayinal, that means that area is degenerated. So when you see pigmentation in the retina crowded like this, retinal pigment epithelium degenerate ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. So hemorrhage absorb ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ receptors-ഉം degenerate ചെയ്യുന്നു, retinal pigment epithelium ഒക്കെ degenerate ചെയ്യുന്നു. So you'll see pigment clumps like this. So these are called the fugue spots. This occurs, hemorrhage മാക്കുലയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്യൂഗ് സ്പോട്സ് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ കോറിയർ റെറ്റിനൽ അട്രോഫി ആയി earlier showed picture പോലെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് വെളുത്തിരിക്കും. Now, these are changes which occurs in the mid periphery and posterior pole of the retina. So what are the changes which can occur in the periphery of the retina? Retinal peripheryയിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 90D examination വെച്ച് പറ്റത്തില്ല, ഡയറക്റ്റ് ophthalmoscope വെച്ച് പറ്റില്ല. To see the periphery of the retina, you require indirect ophthalmoscopy with scleral indentation. Procedure ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ indirect ophthalmoscopy. That is indirect ophthalmoscope OP-ൽ വരുമ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ, indirect ophthalmoscopy തലയിൽ ഇങ്ങനെ ബാൻഡ് പോലെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സാധനം. So indirect ophthalmoscopy with the scleral indentation. എന്നാലേ നമുക്ക് extreme retinal periphery കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. So with that, what are the peripheral degeneration? Lattice degeneration. This is a picture of lattice. ഇതൊക്കെ degenerated area. Retina ഇവിടെ degenerate ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടയറും ഹോളും ഒക്കെ വരാം. അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Then snail track degeneration. ഇതെല്ലാം degenerated area, different names എന്നേ ഉള്ളൂ. Most common is the lattice degeneration. Then white without pressure. Normally നമ്മുടെ ഐബോളിന്റെ പുറത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റെറ്റിന നോക്കുവാണെങ്കിൽ, സ്ക്ലീറയുടെ പുറത്തൂടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റെറ്റിന നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഏരിയാസ് കാണും. ദീസ് ഏരിയാസ് അതിനെയാണ് വൈറ്റ് വിത്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഒക്കർ. ബട്ട് വെൻ യു ഗെറ്റ് ഏരിയാസ് വൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് പ്രഷർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡീജനറേറ്റഡ് ഏരിയ. ഓക്കെ. Then posterior staphyloma. Extreme കേസസിൽ വാട്ട് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇസ് പോസ്റ്റീരിയർ സ്റ്റഫൈലോമ. പോസ്റ്റീരിയർ സ്റ്റഫൈലോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ posterior pole the sclera is, because of the sclera stretch ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് തിന്നാവുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. This is an ultrasound B scan picture of the sclera. Normally നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ കർവേച്ചറിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ പോള്, ഇത് ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡിന്റെ ഷാഡോ ആണ്. ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡിന്റെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ പോള് അങ്ങ് താഴോട്ട് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തു വരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഐബോൾ കൂടുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെച്ചിങ് വരുന്നോണ്ടാണ്. സോ എക്സ്ട്രീം കേസസിലാണ് പോസ്റ്റീരിയർ സ്റ്റെഫൈലോമ വരുന്നത്. പോസ്റ്റീരിയർ സ്റ്റെഫൈലോമ നമ്മൾ ഫണ്ടസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെസല് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെസല് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെസൽസ് കാണാം. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെസലിന് ക്ലാരിറ്റി വരുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്താലേ കാണത്തുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പോണ്ടിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. നമ്മൾ ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴി പോലെ തോന്നും അവിടെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് posterior staphyloma because of the peripapillary or macular ectasia. Ectasia is bulging of the posterior sclera. This is because of stretching, thinning and expansion of the posterior pole. And when these posterior staphyloma occurs, you can have associated. Avada retina stretch ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ broken ആയി പോകും. So you can have macular hole formation. Macular hole വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ patient vision ഉണ്ടാവില്ല. So in OCT, you can have OCT is optical coherence tomography, where you scan the retinal layers. These are the ഈ 10 retinal layers നെയും സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് optical coherence tomography എന്ന് പറയുന്നത്. These are the layers of the retina which are scanned. അത് നമുക്ക് നോർമലി നമുക്കത് ഒരു കോൺകാവിറ്റി പോലെ ആയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെഫൈലോമ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഡോം ഷേപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും. Now, vitreous can also undergo degeneration. Vitreous, the degenerative changes are vitreous liquefaction. Vitreous gel form ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് fluid പോലെ ആവും. Vitreous liquefaction.
when it becomes fluid, what happens is it can develop opacities. Vitreousnathu degenerative opacities varam, and also normally the vitreous is attached to the margin of the optic nerve. Optic nerve in the margins lotta vitreous attached ആണ്. So when the vitreous liquefies, what can happen is it can get detached from the margin of the optic disc. So that is called posterior vitreous detachment. Vitreous and the posterior in the vittingu പോകുന്നു. So that is posterior vitreous detachment. So when there is posterior vitreous detachment, this is the appearance what we have. Vitreous gel-നകത്ത് ആ വിട്ടു പോകുന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പ് opacities. പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ചലന്തി പോലെ സ്പൈഡർ വെബ് പോലെ ഒരു സാധനം കാണുന്നു പറയും. So this can occur in myopia, age, diabetes, many things can produce this. Vitreous liquefaction വരുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ posterior vitreous detachment വരുമ്പം വരുന്ന ഈ റിംഗ് ഷേപ്ഡ് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഫ്ലോട്ടർ പോലാണ് പേഷ്യന്റ് വരുന്നത്. ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചലന്തി വല പോലെ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഈ ഒപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ബേസ് റിഫ്ലെക്സ്. നമ്മൾ ഈ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിട്രിയസ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് ഷേപ്ഡ് ഒപ്പാസിറ്റി കാണുന്നതിനെയാണ് ബേസ് റിഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വിട്രിയസ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. വിട്രിയസ് ഇസ് ഡിറ്റാച്ച് നോർമലി വിട്രിയസ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ഓപ്റ്റിക് നെർവ്. റെറ്റിനയിലോട്ടും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. റെറ്റിനയുടെ വെസൽസിന്റെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ആവുള്ളൂ. ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡിന്റെ അവിടെയും സ്ട്രോങ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അത് വിട്ടിങ് വരുന്നതാണ് posterior vitreous detachment or base reflex. Then what are the complications which can occur? Because of the stretching of the retina can have retinal tears. Peripheral, especially peripheral retinal, snail track, lattice degeneration ഒക്കെ വരുന്ന ഏരിയയിലെല്ലാം excessive stretching വരുമ്പോൾ you can have retinal tears. Retinal tear വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? So this is a retinal tear. Retinal tear വരുമ്പം ഈ liquefied vitreous can seep through the tear to behind the retina. ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വിട്രിയസ് ഈ ടയറിനകത്തൂടെ പുറകിലോട്ട് റെറ്റിനയുടെ അണ്ടർ സർഫസിലോട്ട് കയറും. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ? ദ സെൻസറി റെറ്റിന ഗെറ്റ്സ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗ്മറ്റോജിനസ് റെറ്റിനൽ ടയർ. റെഗ്മ മീൻസ് ടയർ. സോ റെഗ്മറ്റോജിനസ് റെറ്റിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടയർ വന്നിട്ട് അതിനകത്തൂടെ വിട്രിയസ് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. So the vitreous comes behind the retina and it gets detached. Then another one is complicated cataract. ഇപ്പൊ OP പോസ്റ്റിംഗിൽ വരുന്നവരടുത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാറ്ററാക്ട് ഡീജനറേറ്റീവ് ഓർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി diseases of the eye can lead on to development of cataract. തന്നെയാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാറ്ററാക്ട്. അതിൽ one causes ഹൈ ഡീജനറേറ്റീവ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീജനറേറ്റീവ് pathological മയോപ്പിയയിൽ വരുന്നതാണ്. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാറ്ററാക്ട്, the features of which are, what are the features of complicated cataract? Breadcrumb appearance, appearance, polychromatic appearance. Yeah, very good. Polychromatic luster and breadcrumb appearance. What's your name? Kushagar. Your name? Kushagar. Okay, very good. So these are the two features of complicated cataract. So high pathological myopes can develop complicated cataract. Then vitreous hemorrhage. When there is retina tear ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു tear develop ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ഒരു blood vessel ഉണ്ടെങ്കിൽ that can produce vitreous hemorrhage. Choroidal hemorrhage because stretching and bleeding from the choroidal vessels. And another thing is myopes can be associated open angle glaucoma can be there, whereas hypermetropes are more prone to develop angle closure glaucoma, and myopes are more prone to get primary open angle glaucoma. ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് വരുമ്പോഴത്തെ ഐബോൾ സ്ട്രെച്ചിങ് വരുമ്പോൾ ഈ ട്രബിക്കുല മെഷൊക്കെ അതുപോലെ ഡാമേജ്ഡ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ glaucoma. Then choroidal neovascular membrane. So these are the degenerative changes and complications which can occur. Then uncorrected myopes can go in for amblyopia. That means നമ്മൾ ലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് സ്പെക്സ് കൊടുത്താലും അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. That is amblyopia. Amblyopia is more common with hypermetropia than with myopes, but can develop in myopes. Then macular hole. ഈ retinal tears പെരിഫറിയിൽ വരുന്ന പോലെ മാക്കുലയിൽ
ടയർ വരുന്നതിനെയാണ് മാക്കുലർ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഓക്കർ. അക്വയർഡ് മയോപ്പിയയിൽ വരുന്ന വണ്ണസ് ഇത് ആക്സിയൽ മയോപ്പിയയുടെ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതർ അക്വയർഡ് മയോപ്പിയ ഇൻഡെക്സ് മയോപ്പിയ. ഇൻഡെക്സ് മയോപ്പിയ വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലിറോസിസ്. ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലിറോസിസിൽ ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വരുന്നു. ദെൻ കോർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലിറോസിസ് ക്യാൻ ഒക്കർ ഇൻ ദ സെയിം പേഴ്സൺ. ഒരേ ആളിൽ തന്നെ കോർട്ടിക്കൽ കാറ്ററാക്റ്റും ന്യൂക്ലിയർ കാറ്ററാക്റ്റും വരും. ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ റെസിഡുവൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ മയോപിക് ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും. ഡയബറ്റിക്, വാട്ട് ഇസ് ഡയബറ്റിക് മയോപ്പിയ എന്നുള്ളതാണ്. ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാരിൽ ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സെമി പെർമിയബിലിറ്റി. സെമി പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ലെൻസിനകത്തോട്ട് all these fluid will get accumulated within the lens. So the lens becomes more intumescent. Lens more intumescent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് more convex ആയി. More convex ആകുമ്പോൾ കൺവേർജിങ് പവർ കൂടി ഒരു മയോപിക് ഷിഫ്റ്റ് വരും. ഇതാണ് ഡയബറ്റിക് അൺകൺട്രോൾ ഡയബറ്റിസ്. ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് സ്റ്റേറ്റിലേ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ, അല്ലാതെ എല്ലാ ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാരിലും അല്ല വരുന്നത്. ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് സ്റ്റേറ്റില് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് level and alteration in the metabolism of the lens becomes more intumescent and will have a myopic shift in refraction. Appo endha uncontrolled diabetic alkarku myopes aayittu irikkum. The importance of this is, suppose a patient who is 50 years of age, or 50 year old oralku what I am going to tell is the what is called the phenomenon of second sight, which is usually asked in theory exam. Theory, ചെറിയ short note ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. 40 years ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും all normal individuals will develop presbyopia. So up to 40 years, a normal person is having a normal vision for distance and near. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് 40 years വരെ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റും, നിയറിലും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആസ് ദേ കം ടു ദെയർ 40s ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് presbyopia. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? നിയറിന് ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ആൻഡ് ദേ വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസസ് ഫോർ സീയിങ് അറ്റ് നിയർ. അപ്പൊ 40 years വരെ നന്നായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. 40 years ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിയറിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ദേ ആർ യൂസിങ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. So these patients, suppose by 50 years of age, ഒരു 50 years വരെ അവരപ്പോ ഗ്ലാസ് ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ ഡയബറ്റിസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിക് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സെനൈൽ ന്യൂക്ലിയർ കാറ്ററാക്ട് വരുന്നു. ഏത് സ്റ്റേജിൽ വേണേലും, ഒന്നെങ്കിൽ അവർ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് അക്യൂമുലേഷൻ വന്ന ലെൻസ് കൂടുതൽ കർവ്ഡ് ആയി, ഓർ 50 years ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ കാറ്ററാക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലീറോസിസ് വരുന്നു. ഇൻ എയ്തർ വേ, വെൻ ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിക് സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോഴോ ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലീറോസിസ് വരുമ്പോഴോ ദീസ് പേഷ്യൻസ് വിൽ ഹാവ് എ മയോപിക് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദർ റിഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പം മയോപിക് ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അവർക്ക് അടുത്തെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും, ഡിസ്റ്റൻസിന് പറ്റില്ല. അപ്പം 40 വയസ്സ് വരെ നിയറിൽ നന്നായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഫ്രം 40 to 50 years they were using presbyopic glasses or convex lenses for seeing. അപ്പൊ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചേ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. 10 വർഷമായിട്ട് ഗ്ലാസ് വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. 50 years ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയബറ്റിസോ ന്യൂക്ലിയർ കാറ്ററാക്റ്റോ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മയോപിക് ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പം ഈ മയോപ്പിയയുടെ എമൗണ്ടും ഈ presbyopia കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ എമൗണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, ഗെറ്റ് നെഗേറ്റഡ്. സോ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ അറ്റ് നിയർ. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വരുമ്പം they are able to see at near without glasses. അതിനെയാണ് phenomenon of second sight എന്ന് പറഞ്ഞത്. 40 years വരെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ കണ്ടു, പിന്നെ ഒരു 40 വയസ്സ് തുടങ്ങി ഒരു 50-55 വയസ്സ് വരെ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നീട് അവര് ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലീറോസിസ് വരുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാണ്ട് വീണ്ടും നിയറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് phenomenon of second sight. മനസ്സിലായോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോ എന്തോ? ലിയ, ഹലോ മാം, വല്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്? ആ മാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സൈറ്റ് എന്തുവന്നു? ഓൾറെഡി ആദ്യം കുറെ നാള് കണ്ണട ഇല്ലാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു 40 years വരെ.
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസ്ബയോപ്പിയ വന്നപ്പോ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചേ അവർക്ക് നിയറിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് എയ്ഡഡ് ആയിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതേ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് വരുമ്പോൾ, ഹൈപ്പർഗ്ലൈസിമിക് സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നാച്ചുറൽ ഇതില് ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലിറോട്ടിക് കാറ്ററാക്ട്, സെനൈൽ ന്യൂക്ലിയർ സ്ക്ലിറോട്ടിക് കാറ്ററാക്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മയോപിക് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ റിഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പം ഈ പ്രസ്ബയോപിക് ഇതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു. അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഡയബറ്റിക് മയോപ്പിയയുടെ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സൈറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞത്. അത് ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് മയോപ്പിയ. ഇനി കർവേച്ചറൽ മയോപ്പിയ ഈസ് increase in the curvature of the lens. The commonest condition which can produce an increase in corneal curvature, that is called keratoconus, conical shape of the cornea. This actually produces more of astigmatism. Myopic astigmatism ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. Then you can also have increase in the curvature of your lens also, which can be either on the anterior surface or on the posterior surface. So that is called anterior or posterior lenticonus. Alport syndrome is one condition which can be associated with anterior lenticonus. Alport syndrome, interstitial nephritis, deafness ഒക്കെ ആയിട്ട് association വരുന്നതാണ്. So Alport syndrome, നെഫ്രോളജിയിൽ ആൽപോർട്ട് സിൻഡ്രോം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിന് ലെന്റിക്കോണസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒഫ്തൽമോളജി കൺസൾട്ടേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. സോ യു ഹാവ് ടു റൂൾ ഔട്ട് വെദർ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ്. അതൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ആൽപോർട്ട് സിൻഡ്രോമിൽ, ആന്റീരിയർ ലെന്റിക്കോണസ്. Then positional myopia is anterior subluxation of the lens. ഇനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ ഓവർ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പ് ആയിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പവർ കൂട്ടി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അയാൾ തിരിച്ച് മയോപിക് സൈഡിലേക്ക് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഇസ്, അത് നമ്മൾ ഈ ലേസർ സർജറീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം, സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ അബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മയോപിക് സൈഡിലേക്ക് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സർജിക്കൽ ഓവർ കറക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം തിങ് ക്യാൻ happen when you are looking for IOL power calculation for your cataract surgery. നമ്മൾ ഓരോ പേഷ്യന്റിനും അവരുടെ ആക്സിയൽ ലെങ്തും അവരുടെ കോണിയൽ കർവേച്ചറും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ IOL പവർ ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട IOL ഇപ്പൊ ഒരു +22 വേണ്ട ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ +24 ഇടുവെന്ന് വെച്ചു. ആക്സിഡന്റ് അതിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലാതെ +22 ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ +24 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഓവർ കറക്റ്റഡ് ആയി. സോ ഹീൽ ബി 2 diopters of myopia. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്യൂഡോഫേക്കിയ വിത്ത് ഓവർ കറക്റ്റിംഗ് IOL എന്ന് പറയുന്നത്. +22 വരും, +24 ഇട്ടു, പ്ലസ് പവർ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പം പേഷ്യന്റ് ബിക്കംസ് മോർ മയോപ്പ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മയോപ്പിയ. എക്സസീവ് അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് സ്പാസം ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ. ഒത്തിരി നമ്മൾ ഓവർ അക്കോമഡേഷൻ, അതാണ് നിയറിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഓവർ അക്കോമഡേഷൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ സ്പാസം ഓഫ് ഇയർ അക്കോമഡേഷൻ. അപ്പൊ സീലിയറി മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം കൂടെ അക്കോമഡേറ്റീവ് സ്പാസം അടിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്യൂഡോമയോപ്പിയ. നൈറ്റ് മയോപ്പിയ, സ്പേസ് മയോപ്പിയ, all these are not much important for you. Then drugs which can produce steroids. Steroids എടുക്കുമ്പം ബ്ലോട്ടിങ് ഓഫ് വരുന്നോണ്ടാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് വരും. ബോഡി വാട്ടർ ലോഗിങ് വരുന്ന പോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ വാട്ടർ ലോഗിങ് വരുന്ന പോലെ ലെൻസിലും വാട്ടർ ലോഗിങ് വന്നിട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് മയോപിക് ഷിഫ്റ്റ്. അതർ ഡ്രഗ്സ് ആർ സൾഫണമൈഡ്സ് ആൻഡ് കോളിനർജിക് ഡ്രഗ്സ്. പൈലോകാർപ്പിൻ ഇട്ടാലും ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്. പൈലോകാർപ്പിൻ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് anterior forward displacement of the lens വരും, which can induce a myopic shift. So these are the drugs which can produce. Then what are the treatment options? Treatment options now classification ആയി, clinical features ആയി, changes, fundus changes ആണ് important ആയിട്ടുള്ളത്. Now treatment of myopia, optical treatment can be, the treatment is with concave lenses. So this is a myope. Optics of myopia വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോക്കസിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന. ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ റെറ്റിനയിൽ വീഴുന്ന ഇമേജ് ബ്ലേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. when we keep a concave lens is a diverging lens. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, ഈ ലെൻസിനകത്തൂടെ പോകുമ്പം ഇവിടെ വരുന്ന നാച്ചുറലി ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഈ പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്
ഈ ലെൻസിനകത്തൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡൈവേർജ് ചെയ്തിട്ട് that will be focused onto your retina. So you'll have a clear image with the glasses. So it is by prescribing concave lenses, either as spectacles or as contact lens, you can correct myopia. This picture, the diagram വരയ്ക്കാനും ചോദിക്കുന്നതാണ്. Then സ്പെക്ടക്കിളിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മറ്റേ ഇതിന്റെ പോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർമെട്രോ FAKയുടെ പോലെ ജാക്ക് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഫിനോമിനൻ ഒന്നുമില്ല. പ്രിസ്മാറ്റിക് അബറേഷൻ, സ്പെറിക്കൽ അബറേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഹൈ പവർ ലെൻസസ് വരുമ്പോ എല്ലാം പ്രിസ്മാറ്റിക്, സ്പെറിക്കൽ അബറേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ. കോസ്മെറ്റിക് ഭയങ്കര തിക് ഗ്ലാസസ് ഇതായിട്ട് വരിക്കും. അപ്പൊ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നമ്മള് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ കൂടെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് ഐ നോക്കുമ്പോൾ മാഗ്നിഫൈഡ് ബഗ് ഐ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, വലുതായിട്ട് കാണുന്നു പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് കോൺകേവ് ലെൻസ്, ഹൈ മയോപ്സ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിനകത്തോടെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കണ്ണായിട്ട് തോന്നും. ദ ഐസ് അപ്പിയർസ് മിനിഫൈഡ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി സ്പെക്ടക്കിൾസ്. കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ആകുമ്പോൾ അത്രയും കാണത്തില്ല. These are the surgical treatment options. Radial keratotomy, ഇതൊക്കെ പേര് രണ്ടുമൂന്ന് പേര് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി. ലാസിക്, PRK, റേഡിയൽ കെറട്ടോട്ടമി. ഓർത്തോ കെറട്ടോളജി. ഓർത്തോ കെറട്ടോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റില് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെയർ ചെയ്യും. നൈറ്റില് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെയർ ചെയ്തിട്ട് കോണിയുടെ ഷേപ്പിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് മയോപ്പിയ ഗെറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി കറക്റ്റഡ്. കുറച്ചൊരു കോണിയൽ ഫ്ലാറ്റനിങ് പോലെ വരും. അപ്പൊ ഡേ ടൈമിൽ they will be able to see. So that is orthokeratology. Then these are the other lens exchange നടത്താം. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ലെൻസിന്റെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ലെൻസ് കൂടെ, അതിനെയാണ് ഫേക്കിക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ലെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേക്കിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ലെൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന്റെ നാച്ചുറൽ ലെൻസ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട പവറിൽ സ്യൂഡോ ഫേക്കി ആക്കി കൊടുക്കും. ഫേക്കിക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ലെൻസ് ഇസ് ഇൻ പൊസിഷൻ, അഡീഷണൽ ഒരു ലെൻസ് വെക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് ഫേക്കിക് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു കറക്റ്റ് യുവർ മയോപ്പിയ. ദ ജനറൽ മെഷേഴ്സ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒബീസിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക, വിഷ്വൽ ഹൈജീൻ, എസ്തീനോപിക് സിംറ്റംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വന്ന് പ്രോഗ്രസീവ് മയോപ്പിയയിൽ ഡീജനറേറ്റീവ് സ്ക്ലീറയും എല്ലാം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് റെറ്റിന ആൻഡ് കൊറോയിഡൽ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഏരിയ ഒക്കെ മാത്രമേ വിഷനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളെങ്കിൽ ദീസ് പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ലോ വിഷൻ എയ്ഡ്സ്. ലോ വിഷൻ എയ്ഡ്സ് ടെലസ്കോപ്സ്, മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസസ്, അങ്ങനെ ലോ വിഷൻ എയ്ഡ്സ് ആർ ഒരു ലാർജ് ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി എയ്ഡ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു ദി പേഷ്യന്റ്. ഐ തിങ്ക് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് വിത്ത് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം കൂടി ഇന്നെടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയി. അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസത്തില് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വിൽ ടേക്ക് ഇൻ അനദർ ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. Okay, ma'am. I think we'll finish with this. Okay. Doubt ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാം. ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഡൗട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവത്തോണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും? ഉണ്ട് മാം. അതേ കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളോ? അല്ല മാം, വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അടുത്ത ക്ലാസ് നീ പറഞ്ഞാ മതി. എന്നാ നമ്മള് ഒരു 2 days ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് പറയണേ. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ശരി മാം, താങ്ക് യു മാം. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.